जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय श्री कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So welcome all the devotees for Bhagavatam class. So ఈరోజు మనం భాగవతం 3వ స్కందం 17వ అధ్యాయంలోంచి 12, 13, 14 శ్లోకాలు చర్చించబోతున్నాం. ఈ అధ్యాయం ఇది ఆంగ్లంలో చదివి తెలుగులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎవరైనా తెలుగులో చదవాలనుకున్నాడు తీసుకోవచ్చు. తెలుగులో chapter's title is The Victory of Hiranyaksha. Text 12. Rudanto Vrishabhatrishta Nindad Udapatan Kagaha Goshe Ranecha Pashavaha Sakran Mutram Akurvata. Frightened by the braying of the asses, birds flew shrieking from their nest, while cattle in the cowsheds as well as in the woods passed dung and urine. Text 13. Gavo trasanna asardrohastad toyodaha puya varshinaha varudhan deva lingani durmaha petur vinalinam. Cows terrified, yielding blood in the place of milk. Clouds rained pus.
The images of God in the temple shed tears, and trees fell down without a blast of wind. So today's verse, text 14. ఇది మనం కలిసి రిపీట్ చేయాలి. గ్రహణాన్ పుణ్యాత్మనా అన్యే భగానాం చాపి దీప్తః అతిచేరుర్ వక్ర గత్యా యూదుశ్చ ప్రసర్పణ. Someone can chant. ఎవరైనా చదవండి. పుణ్యం సమానన్యే శాపి దీపితః పరస్పరం. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Srinaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: Ominous planets such as Mars and Saturn shone brighter and surpassed the auspicious ones such as Mercury, Jupiter and Venus, as well as the number of lunar mansions. Taking seemingly retrograde courses, the planets came in conflict with one another. Purport: the entire universe is moving under the three modes of material nature. Those living entities who are in goodness are called the pious species, pious lands, pious trees, etc. It is similar with the planets also. Many planets are considered pious and others are considered impious. Saturn and Mars are considered impious. When the pious planets shine very brightly, it is an auspicious sign. But when inauspicious planets shine very brightly, this is not a very good sign. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshadarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.
సో ఈరోజు మనం చదివినటువంటి శ్లోకంలో వివరణ మనం వింటున్నాం గత శ్లోకాల నుంచి. హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు జన్మించే ముందు సంభవించేటటువంటి ఉపద్రవాలేంటి, ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలేంటి, ఈ అశుభకరమైనటువంటి ఈ సూచనలన్నీ కూడా మనకి భాగవతం వర్ణిస్తుంది. సో అదే మనం కంటిన్యూషన్గా చదువుతున్నాం 12, 13, 14 శ్లోకాల్లో. అయితే హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి వారు సాధారణమైనటువంటి రాక్షసులు కాదు. దే ఆర్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద డీమెన్స్. అంటే రాక్షసుల్లో కూడా రాక్షస రాజులు లాంటి వారు. అటువంటి వాళ్ళు భూమి మీద జన్మిస్తున్నారంటే ఎంత బీభత్సమైనటువంటి వాతావరణం అనేది ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి సూచిస్తున్నారు. మామూలుగా సాధారణంగానే రాక్షస లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారు భూమి మీద పడితే ఈ ప్రకృతి యొక్క వైపరీత్యాలు అనేవి సంభవిస్తుంటాయి. అది సర్వసాధారణమే. కానీ చాలా భయానకమైనటువంటి రాక్షసానికి మూలమైనటువంటి ఆ రాక్షస రాజులే వాళ్ళే భూమి మీద అవతరిస్తున్నారంటే ఏంటి ఆ వాతావరణటువంటి స్థితిగతుల్ని మనకి ఈ శ్లోకాల్లో వర్ణిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణ స్వధామో ఉపగతే, తన యొక్క స్వధామానికి బయలుదేరుతున్నాడు, అప్పుడు కూడా ఇటువంటి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా మనం భాగవతంలో వింటాం. యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆయన చూస్తారు. కృష్ణుడు తన స్వధామానికి బయలుదేరేటప్పుడు ఆ చెడు లక్షణాలు అవన్నీ అశుభకరమైనటువంటి అమంగళపరమైనటువంటి ఆ చిహ్నాలన్నీ ఆయన గమనిస్తాడు, పసిగడతాడు. దాన్ని బట్టి ఆయన అర్థం చేసుకుంటారు, ఇక కృష్ణుడు తన స్వధామానికి బయలుదేరారు, ఇక నేను కూడా ఇక్కడ ఉండి నేను కూడా బయలుదేరాలని చెప్పేసి ఆయన కూడా వానప్రస్థం తీసుకొని ఆఖరికి ఉత్తర దిశగా బయలుదేరి తపస్సు చేస్తూ తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళేటటువంటి సంకల్పంతో వాళ్ళు బయలుదేరుతారు. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు బయలుదేరినప్పుడు పాండవులంతా కూడా వారి సోదరుని అనుసరిస్తూ ద్రౌపదీ దేవితో సహా అందరూ కూడా ఉత్తర దిశ వైపు హిమాలయాల వైపు ప్రస్థానం అవుతారు. సో ఈ విధంగా ఈ లక్షణాలన్నింటినీ చూసినప్పుడు మనకు అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే, ఎవరు కూడా ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, నో సేన్ మెన్, నో జెంటిల్మెన్ వాంట్స్ టు స్టే బ్యాక్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఒక మంచి వ్యక్తి, మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఒక నిజంగా మనిషి అనేటువంటి బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు ఈ భౌతిక జగత్తుని ఆధారంగా చేసుకోడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఏదో కారణం చేత ఏదో పొరపాటు చేశాం కనుకనే మనం ఈ భౌతిక జగత్ మీద రావడం జరిగింది. భగవంతుడితో వేరుగా స్వతంత్రంగా ఆనందాన్ని పొందాలి, ఆధిపత్యాన్ని చేయాలనేటువంటి భావన కలగడం చేతనే భౌతిక జగత్తు రావడం జరిగింది. అంటే భౌతిక జగత్తులో వచ్చామంటేనే అదొక పెద్ద తప్పు చేశాం, పెద్ద పొరపాటు చేశాం. సో ఆ విషయాన్ని బాగా బలంగా గ్రహించినటువంటి వారు ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి భగవంతుడి యొక్క ధామానికి చేరుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఈ భౌతిక జగత్ అనేది సెటిల్మెంట్ లేని ప్లేస్, ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి కాదు. ఈ భౌతిక జగత్తుని తయారు చేసినటువంటి ఆ భగవంతుడే దీని గురించి చెప్తున్నారు, ఇది దుఃఖాలయం మరియు అశాశ్వతమని. సో దుఃఖాలతో కూడుకున్నటువంటి జగత్తు, మనం ఏదో విధంగా దుఃఖాన్ని అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉండిపోదామంటే కూడా ఉండిపోలేము, ఇది అశాశ్వతం అని దీనికి స్పష్టంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ఏదో ఒక ఉపద్రవం అనేది సంభవిస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే శాస్త్రంలో చెప్తారు, పదం పదం యత్ విపదాం హి తేషాం, అడుగడుగునా ప్రమాదం అనేది కొని ఉందన్నమాట. అయితే సమయం అనేది సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమం వరకు సమయం అనేది గడుస్తూనే ఉంది. సో మన ఆయువు అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది, మనం మృత్యువుకి దగ్గర అవుతున్నాం. సో ఇటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భక్తుడైనటువంటి వాడు మృత్యువుని ఒక దర్పణంగా ఎదుట పెట్టుకొని ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద ఆసక్తి చూపిస్తూ ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గంభీరంగా స్వీకరిస్తాడు. ఇక్కడ రెండు విషయాలు, ఎవరైతే మృత్యు రాదనేటువంటి భ్రమలో జీవిస్తారో వాళ్ళు భౌతికంగా పురోగతి సాధించి ఉన్నతి సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ భౌతిక జగత్తులో. కానీ ఇది మృత్యులోకం అనేటువంటి వాస్తవాన్ని గ్రహించి ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలనేటువంటి వారు మాత్రం మృత్యువుని దర్పణంగా పెట్టుకుంటూ
ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని చాలా గంభీరంగా స్వీకరిస్తారు. సో అదే తేడా, ఆ తేడా మనం గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏది కూడా మనకు శాశ్వతం కాదు, మనం ఎంత సంపాదించుకున్నా. ఒకసారి ఒక రాజుగారు ఒక వ్యక్తితో అంటారు, నువ్వు ఎంత దూరమైనా పరిగెట్టు, నువ్వు పరిగెట్టినంత స్థలం నీకు దానంగా ఇస్తానని చెప్తాడు. సో సూర్యోదయం అయినప్పటి నుంచి సూర్యాస్తం వరకు నువ్వు పరిగెట్టమని చెప్తారు, కానీ సూర్యాస్తం అవ్వగానే తిరిగి రమ్మంటారు. సో ఆ వ్యక్తి, అత్యాశపరుడైనటువంటి ఆ వ్యక్తి పరిగెడుతూ 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 ఆఖరికి నాకు వీలైనంత నేల కావాలనేటువంటి ఆ అత్యాశతో పరిగెట్టి 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 ఆఖరికి ఊపిరాగి చనిపోతాడు. సో స్థలం అయితే దక్కింది, కానీ ఆ స్థలాన్ని అనుభవించడానికి ఆయన మాత్రం ఇక్కడ లేడు. సో అదేవిధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా అదే పరిస్థితి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పరిశ్రమిస్తుంటారు, కానీ ఆఖరికి ఏది కూడా వాళ్ళతోటి నిలవదు ఇక్కడ. జయ శ్రీ శ్రీరాధా గోవింద అష్టసఖీ బృందకి జయ. సో మృత్యు సర్వహరశ్చాహం అంటారు, అంటే మృత్యు అనేది కూడా సమస్తాన్ని హరించుకుపోతుంది, ఏది కూడా ఇక్కడ నిలవదు. సో మనకి అందుకే ఏదో కారణం చేత ఇక్కడ వచ్చి పడ్డాం ఈ భౌతిక జగత్తులో. మనకి భక్తికి అనుకూలమేదేదో దాన్ని గ్రహించి ప్రతికూలమైన దాన్ని త్యజించాలి. భక్తి రసామృత సింధువులు అదే చెప్తున్నారు, అనుకూలస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం. సో అనుకూలం ఏంటి? భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడం. మనం విభీషణుడి గురించి వింటాం రామాయణంలో. ఆయన రావణాసురుడి యొక్క సోదరుడు అయినప్పటికీ కూడా రావణాసురుడి యొక్క సాంగత్యం ఆయనకు ప్రతికూలంగా ఉంది. సో అటువంటి ఆ బంధనాన్ని తెంచుకొని ఆయన ఏం చేశాడు? రాముడి యొక్క సహచర్యాన్ని, సాంగత్యానికి కోరుకుంటూ రాముడిని ఆశ్రయించాడు. సో అది భక్తికి అనుకూలం. సో అదే నా బంధత్వం, నా సోదరుడు, నా బంధువులు, నా రాక్షస సోదరుడు, నా మిత్రుడు అనుకుంటూ అక్కడే ఉన్నాడంటే అది ప్రతికూలమయ్యేది భక్తికి. సో ఆ విధంగా ఈ విచక్షణ, మంచేది చెడేది అనేటువంటి ఆ తారతమ్యాల్ని మనం గ్రహిస్తూ మన భక్తిలో ముందుకు సాగాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా మనకి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడంటే అది మన మీద ప్రేమతోటి ఆ జీవిని ఉద్ధరించడం అనేటువంటి ఆ భావంతో భగవంతుడు మనకి గీతా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. సో భగవంతుడి యొక్క దయ జీవి పట్ల ఎలా చూపిస్తున్నాడంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ద్వారా. సో ఇటువంటి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ తద్వారా మనం భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు భగవంతుని సన్నిధికి చేరుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అది అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే, ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఈ అశుభకరమైనటువంటి వాతావరణం ఎప్పుడు నిండి ఉంటుంది. సంథింగ్ గుడ్, సంథింగ్ బ్యాడ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో అన్నీ అశుభకరమైనటువంటి లక్షణాలు. ఈ రాక్షసులు కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళకి ప్రవేశం లేదు. గోలోకం కానీ వైకుంఠంలో వాళ్ళు ప్రవేశించలేరు. సో వాళ్ళు ప్రవేశించగలుగుతారంటే ఈ భౌతిక లోకంలోనే వాళ్ళు ప్రవేశించగలరు. అందుకే వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి ఆ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు మళ్ళీ రాక్షసులుగా భగవంతుడితో యుద్ధం చేయడానికి భూమి మీదకి రావాల్సి వచ్చింది. సో ఆ రాక్షసులకి ఆ రాక్షస లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఆ స్వభావంతో ఉన్నటువంటి వారికి ఏర్పాటు ఎక్కడంటే ఈ భౌతిక జగత్తే. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి వాళ్ళకి అవకాశం లేదు అక్కడ. సో ఈ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇటువంటి ఉపద్రవాలు, ఈ ఈ ఈ రాక్షసుల యొక్క అఘాయిత్యాలన్నీ కూడా మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చూస్తుంటాం. ఈరోజు మనం చదివినటువంటి 12వ శ్లోకంలో 13వ శ్లోకంలో ఇవన్నీ ఈ అశుభ సూచకాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయనేది చెప్తున్నారు మనకి. సో 12వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గాడిదలు అవి అరవడం, ఇది అశుభం. ఇది అప్పుడప్పుడు కుక్కలు అరుస్తుంటాయి, నక్కలు అరుస్తుంటాయి, ఏడుస్తుంటాయి, మనమంతా వినుండొచ్చు. సో దీనికి అర్థం ఏంటంటే వాడికి, ఈ పశువులకి మనుషుల కంటే భగవంతుడు కొంచెం ఇటువంటి విషయాల్లో మాత్రం బాగా బుద్ధిని ఇచ్చాడు. అంటే మనం చూడలేము, సూక్ష్మజీవుల నుంచి మనం చూడలేము, కానీ అవి అరుస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఎవరో చనిపోతున్నారు, యమకింకర్లైనా వచ్చి ఉండవచ్చు, లేకపోతే
మనకు కనపడినటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయి, భూత ప్రేతాలు, అవైనా కనపడి ఉంటే ఆ పిల్లులకి, కుక్కలకి, ఆ గాడిదలకి, ఆ నక్కలకి ఆ విధంగా ఆ కేకలు వేస్తుంటాయి, అరుస్తుంటాయి అలా. ఇక పక్షుల యొక్క ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నారు. పక్షులు ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ నెస్ట్. అంటే వాటి అవి ఏదైతే గుడారాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయో అక్కడి నుంచి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సునామీ వచ్చినా కానీ, భూకంపాలు వచ్చినా కానీ మనిషి కంటే కూడా పశువులు బాగా ఫాస్ట్గా పసిగడతాయి ఇటువంటి ఉపద్రవాల్ని. అందుకే ఏ సునామీలో కానీ వీటి పక్షులు చనిపోయినాయి అని మనం ఇక్కడ విన్నాం. మనుషులు చనిపోతే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కూలిపోతాయి, అంతేగాని పక్షులు చనిపోయినటువంటి విషయాలు ఎప్పుడు విన్నాం. ఎందుకంటే ఒకటి ముందుగా తెలిసిపోతాయి, మనిషి కంటే ముందుగానే తెలిసిపోతాయి. ఈవెన్ మనిషి ఒక టెక్నాలజీ వాడుతూ ఇది భూకంపం వస్తుందా, సునామీ వస్తుందా తెలుసుకునే ఆ టైం కంటే ముందే పక్షులకు తెలిసిపోతాయి, పశువులకు తెలిసిపోతాయి. సో ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాయి. సో అక్కడ అదే చెప్తున్నారు, పక్షులు వాటి యొక్క గుడారాల నుంచి విడిచి ఎగిరిపోతున్నాయి అక్కడి నుంచి. ఇంకేం చెప్తున్నారు? క్యాటిల్స్ ఇన్ ద కౌ షెడ్ అండ్ వుడ్స్. అంటే గోవులు కానీ మిగతా పశువులు ఏవైతే ఉన్నాయో గోశాల్లో కానీ, గోచరణ భూమిల్లో కానీ, వనాల్లో కానీ, అవి భయంతో మలమూత్రాలు విసర్జన చేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. అంటే మనిషికి ఎప్పుడైనా భయం వేసినప్పుడు కూడా ఆ విధంగా అటువంటి లక్షణాలు కనపడుతుంటాయి. మనం మహాభారత యుద్ధక్షేత్రంలో భీమసేనుడి గురించి వింటాం. భీముడు యుద్ధప్రియుడు. సో ఆయన రథం మించి దిగి పరిగెట్టుకుంటూ భీకరంగా కేకలేస్తూ, భీభత్సంగా అరుపులు అరుస్తూ ఆ విధంగా దూసుకెళ్తున్నాడు. సో ఆయన యొక్క అరుపుల్ని వినలేక, తట్టుకోలేక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గజములు, అశ్వములు కూడా ఇదే విధంగా మలమూత్ర విసర్జన చేసినాయని చెప్తారు. అంటే ఇది ఒక భయంతో శరీరం కంపించిపోయి ఆ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి లక్షణాలు. సో ఆ లక్షణాలు కూడా కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఎందుకు వాటికి భయం వేస్తుంది? ఎందుకంటే ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులు భూమి మీద రాబోతున్నారు. సో అవి భయంతో ఆ విధంగా కంపించిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ భయానక లక్షణాలు అన్నమాట. తర్వాత 13వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, కౌస్ టెరిఫైడ్ ఈటింగ్ బ్లడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మిల్క్. సో ఆవులు ఏం చేస్తున్నాయి? పాలన ఇవ్వట్లేదు, రక్తాన్ని, వాటి యొక్క పొదుగుల నుంచి రక్తం అనేది ప్రవహిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇది చాలా చాలా అశుభకరమైనటువంటి సూచకం. ఇది ఆవు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఎంత అంటే అంత పాలిస్తుంది. 1 లీటర్ కాదు, 2 లీటర్ కాదు, 10 లీటర్లు, 20 లీటర్లు ఇచ్చే ఆవులు పాలు ఇచ్చేటటువంటి ఆవులు కూడా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు. మనకి భాగవతంలోనే ప్రస్తావిస్తారు, ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు పరిపాలిస్తున్నాడో ఆయన పరిపాలనలో ఎంత సురక్షితంగా, సంతోషంగా ఉన్నాయంటే పశువులు, ముఖ్యంగా ఆవులు కూడా, అవి ఆనందంతో గోక్షీరంతో మొత్తం భూమినంతా తడిపేస్తున్నాయట. వాటి పొదుగుల నుంచి ఆ క్షీరం అనేది ప్రవహిస్తూ మొత్తం భూమినంతా కూడా తడిపేస్తుందట. ఇది చాలా శుభప్రదమైనటువంటి లక్షణం ఇది. కానీ దీనికి వ్యతిరేకంగా, విరుద్ధంగా ఈరోజు మనం చదువుతున్నాం ఈ తాత్పర్యంలో. ఏం చెప్తున్నారంటే పొదుగుల్లోంచి పాలు కాదు, పొదుగుల్లోంచి రక్తం అనేది ప్రవహిస్తుంది. యాక్చువల్లీ భాగవతంలోనే ఒక దగ్గర ప్రస్తావిస్తారు, ఎప్పుడైతే భూమి ఆవు యొక్క నెత్తురుతో తడుస్తుందో అక్కడంతా కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా దుర్భిక్షంగా, అంత సర్వనాశనమైనటువంటి ఉపద్రవాలు అనేవి సంభవిస్తాయి అక్కడని చెప్పి భాగవతం స్పష్టంగా చెప్తుంది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి మధ్యకాలంలో మనం చూస్తాం, గోవులు పాలు ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే వాటికి సెక్యూరిటీ లేదు, ఆ ఫీలింగ్ లేదు. ఈ వ్యక్తి నన్ను కాపాడుతాడా ఆఖరి తుది శ్వాస వరకు, వాటికి ఆ నమ్మకం లేదు. సో ఎంతవరకు యూజ్ అండ్ త్రో, అంతే, వాడుకొని మళ్ళీ వదిలేసేయాలి అంతే. సో వాటికి కూడా అర్థమయ్యేది, ఎందుకంటే ఆవు అనేది చాలా తెలివిగల జీవి. అది వాటికి అర్థమైపోతాయి, ఇతడు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడు, నన్ను అవసరానికి వాడుకుంటాడు, తర్వాత అవసరం తిరిగిన తర్వాత చంపేస్తాడు. అందుకే అవి కూడా సంతోషంగా లేవు, కనుక పాలు కూడా ఇవ్వట్లేదు. సో పాలు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు బలవంతంగా ఆ మెషిన్స్, పొదుగులకి ఆ మెషిన్స్ తొడిగేసి పాలని బలవంతంగా లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాలతో పాటు రక్తం కూడా వస్తుంది. సో అందుకే పాలు తాగాలంటే కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత కాలంలో అది ఒక భయంగా ఏర్పడుతుంది. అలా తయారైపోయింది సమాజం. అంతేకాదు, ఇప్పుడు గోహత్య, కబేడాలు, గోవుల్ని చంపడంతో మొత్తం రక్తసిక్తమైనటువంటి పరిస్థితి. సో ఇక్కడ ఇదంతా అశుభానికి, రాక్షసత్వానికి ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా భీభత్సంగా కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ. సో అందుకే ఆవులు సంతోషంగా లేవు. సో అలా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇక్కడ తర్వాత మిగతా లక్షణాలు కూడా చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఆవులు సంతోషంగా ఉన్నాయంటే అవి నాట్యం ద్వారా దాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయని చెప్తారు. ఒకసారి బృందావనంలో అప్పట్లో ఒక ప్రభుపాదుల వారి ఒక శిష్యుడు ఉండేవారు, కూర్మరూప ప్రభు అని. ఆయన పూర్తిగా తన జీవితాన్ని గోసేవకు అంకితం చేసి తుది శ్వాస వరకు గోసేవలో ఉన్నారు. ఆయన పరంపద ఇచ్చినప్పుడు గోవులు నాట్యం చేస్తున్నాయట, చాలా సంతోషంగా, దే ఆర్ జాయ్ఫుల్లీ డ్యాన్సింగ్. సో దాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు నిర్ధారించింది ఏంటంటే వారు గోలోక ప్రాప్తిని పొంది ఉన్నారు కనుక ఆవులు కూడా ఆ విషయాన్ని హర్షిస్తున్నాయి, సంతోషిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా శుభ అశుభ లక్షణాలన్నింటినీ మనం పరిశీలించవచ్చు. సో ఇటువంటి లక్షణాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే గోవుని భూమి ప్రియ అని కూడా అంటారు. అంటే భూదేవికి చాలా చాలా ప్రియమైనటువంటిది. గోవు ఎప్పుడైతే భూమి మీద నడుస్తూ మలమూత్ర విసర్జన చేస్తుందో, మలం అన్నది గోమయమును గోమూత్రం కనుక భూమి మీద పడినట్లయితే ఆ భూమి ఎంతో సారవంతంగా మారుతుంది. అలాంటి భూదేవి పులకిస్తుంది, భూమికి చాలా ప్రియమైంది. అందుకే గోమాత ఇంకొక పేరు భూమి ప్రియ అని కూడా అంటారు. ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్, ఆయన పేరు అలెన్ సైబల్. ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక పెద్ద వెండి పాత్ర తీసుకొచ్చేసి ఒక పెద్ద సభలో అందరి ఎదుట ఒక పెద్ద వెండి పాత్రలో ఆవు పేడను తీసుకొని అందరికీ ఇలా చూపిస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే మొత్తం భూమిని కాపాడడానికి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి పదార్థం ఏంటంటే గోమయం. సో దీని కనుక భూమి మీద జల్లినట్టయితే ఎడారిగా ఉన్నటువంటి భూములు కూడా సారవంతంగా మారుతాయని చెప్పి ఆ విధంగా ఆ సైంటిస్ట్ చెప్పారు. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసి ప్రూవ్ చేశారు. ఎడారిగా ఉన్నటువంటి భూమి మీద గోమయం చల్లి అది సారవంతమైనటువంటి భూమిగా మార్చడం. సో అదే భూమి రక్తంతో తడిచిందంటే ఏంటి పరిస్థితి, మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుంది. అది మన హెచ్చరిక, భాగవతంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చరిక. సో ఈ డేంజర్స్ అన్నీ కూడా, ఇటువంటి ప్రమాదాల గురించి కూడా భాగవతం మనకు సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే మనని అప్రమత్తంగా ఉండడానికి. ఇంకా తర్వాత అదే 13వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, పైన మేఘాల నుంచి చీము గారుతుందట. తలుచుకుంటేనే వాళ్ళు భయంతో కంపించిపోతుంది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ ఇన్ ద టెంపుల్స్ ఆర్ షెడ్డింగ్ టీయర్స్. మందిరాల్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాయట. సో కన్నీళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకుంటాయి విగ్రహాలు? ఎప్పుడైనా కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి? సంతోషంగా లేరని. మనం చూస్తాం, ఆ పరమశివుడు కూడా ఒక సందర్భంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ సతి ఆహుతి అయిపోతుందో, అగ్నిప్రవేశం చేసి సతిగా మారుతుందో, అప్పుడు దాన్ని తట్టుకోలేక ఆ పరమశివుడు రోధిస్తాడు, ఎంతో రౌద్రంతో ఏడుస్తాడు. ఆ అశ్రువులు ఏదైతే భూమి మీద పడేవి దాన్నే రుద్రాక్ష అంటారు, అంటే రుద్రుడి యొక్క అశ్రువులు. సో దేవతలు కూడా ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడు, ప్రసంగాలు అయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా దుఃఖిస్తారు. వాళ్ళ కళ్ళలోంచి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. మందిరంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాల కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎప్పుడైతే సరిగా పూజ పునస్కారాలు చేయక, విగ్రహ ఆరాధన సరిగా చేయక అపరాధాలు చేస్తుంటే కూడా విగ్రహాలు ఇదే విధంగా సంతోషంగా ఉండవు, కనపడవు, దుఃఖంతో ఉన్నటువంటి విధంగా చూస్తే అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. కొన్ని సందర్భాల్లో దేర్ ఆర్ హాంటెడ్ ప్లేసెస్. ఒకసారి నేను అడిగాను ఒక భక్తుడిని, ఒక సీనియర్ డివోటీ, మందిరాల్లో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయంటే ఆయన ఒకటే విషయం చెప్పాడు, మందిరాల్లో కేవలం మనుషులకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? దెర్ ఆర్ సో మెనీ లివింగ్ ఎంటిటీస్ హు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ
హు ఆర్ బెరిట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ బాడీ, ఈ స్థూల దేహాన్ని కోల్పోయినటువంటి వారు సూక్ష్మదేహంలో భ్రమించేటటువంటి ఆ భూత ప్రేతాలు కూడా పుణ్యతీర్థాలను ఆశ్రయిస్తారట, భక్తుల్ని ఆశ్రయిస్తారట. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి తప్పించమని చెప్పి ఆ శుద్ధ భక్తులను ఆశ్రయించి వేడుకుంటారట. వాళ్ళకు కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది, మనుషులకు మాత్రమే కాదు. మనకు తెలియనటువంటి జీవులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. గంధర్వ, యక్ష, కిం పురుష. కిం పురుష అంటేనే ఎవరు ఈ పురుషుడు, అట్లాంటి రకరకాల మనుషులు ఎంతోమంది వస్తారు. సో ఆ విధంగా ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆయనకు ఒక భవనంలో వసతి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా అది కూడా ఒక హాంటెడ్ ప్లేసే. సో ప్రభుపాదుల వారు జపం చేస్తుంటే వస్తుంది ఒక భూతం. మనమంతా ఈ కథ విన్నాం. సో ప్రభుపాదుల వారు ఆ భూతంతో మాట్లాడతారు, ఏంటి పరిస్థితి, ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మానవ దేహాన్ని కోల్పోయి ఈ విధంగా భూత దేహంలో పరిభ్రమిస్తున్నావు, ఇప్పటికైనా భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించు అంటే ఆ భూతం దుఃఖిస్తుంది. ప్రభుపాదుల వారు ప్రత్యక్షంగా చెప్తారు, చేయి జపం చేయని చెప్పి ఆయన చెప్తుంటారు, నామాన్ని జపిస్తూ దాన్ని వినిపిస్తుంటారు ఆ భూతానికి. సో ఆ విధంగా భక్తుల కంటే కూడా చాలా శక్తివంతమైనటువంటి వారు, భగవంతుడి కంటే కూడా భక్తులు వాళ్ళు నడిచే తీర్థక్షేత్రాలు లాంటి వారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా గోవిందుడిని వాళ్ళ హృదయస్థంలో దృఢంగా నిలుపుకున్నటువంటి వారు కాబట్టి అటువంటి భక్తులు తీర్థీకుర్వంతి తీర్థాన్ని అంటే తీర్థక్షేత్రాలతో ఆ భక్తుల్ని పూరుస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఆశ్రయించినంత మాత్రం చేతనే వాళ్ళు మనని తక్షణమే దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆశ్రయంలోకి తీసుకొస్తారు. భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి నుంచి దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆశ్రయంలోకి వాళ్ళు మనం తీసుకొచ్చి మనని అనుగ్రహిస్తారు, మనకి వాళ్ళ యొక్క కృపని పంచుతారు. అందుకే వాళ్ళ నడిచే తీర్థయాత్రని మనం చెప్పుకుంటాం. భగవద్విధ భాగవత తీర్థీకుర్వంతి తీర్థాని. సో ఆ విధంగా అటువంటి భాగవతోత్తములైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల లాంటి శుద్ధ భక్తుల్ని మనం ఆశ్రయించి తద్వారా ఇటువంటి ఉపద్రవాల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక విధంగా మనం ఇక్కడ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నాం, నిరంతరం హరినామస్మరణ వింటున్నాం, భగవంతుడి యొక్క సన్నిధిలో ఉండి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ ఉపద్రవాల నుంచి బయటపడేటటువంటి మార్గాన్ని మనం ఎన్నుకున్నాం. ఒక్కసారి దీన్ని దాటి మనం బయటికి వెళ్ళామంటే అంతే, మనం ఈ ఉపద్రవంలో ఇరుక్కుపోయినట్టే. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి బయట. సో భక్తులైనటువంటి వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనకి ఆ కనెక్షన్, ఆ దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించడానికి మనం దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే అది మన ప్రాబ్లం, వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు. మనం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే అది మన ప్రాబ్లం. వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా కృపని వర్షించడానికే సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ నేను కృపని నేను అవకాశాన్ని వాడుకోనంటే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం, మన ప్రాబ్లం కాదు. మన ప్రాబ్లం, వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు. సో ఈ విధంగా ఈ లక్షణాలు ఇవన్నీ సూచిస్తూ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు కూడా చూపిస్తున్నారు. వృక్షాలు అనేవి ఎటువంటి గాలి వీయకుండానే వృక్షాలు అమాంతంగా కుప్పకూలిపోవడం. సో ఇదెందుకు సంభవిస్తుంది? ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు చెట్ల మీద కొన్ని భూతాలు కూడా కూర్చొని ఉంటాయి. సో ఎటువంటి గాలి లేకుండా టప్పున కొమ్మలు రాలిపోయినాయి అనుకోండి అంటే అర్థం అదే, ఆ చెట్ల మీద ఉన్నాయని. సో ఈ విధంగా ఈ సూచనలు ఇస్తూ ఇప్పుడు ఈరోజు చదివినటువంటి 14 శ్లోకంలో కూడా ఇంకా ఆ లక్షణాలని వర్ణిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎవరైతే జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాంసులు ఉంటారో వారి యొక్క గ్రహ స్థితిగతుల గురించి పూర్తి అవగాహనతో వారు ఈ లక్షణాలని పసిగడతారు. ముఖ్యంగా యుద్ధాలు అనేవి సంభవిస్తాం ముందే వాళ్ళు ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తారు. కరోనా వచ్చింది, కరోనా రాకముందే సూచనలన్నీ గ్రహాల యొక్క స్థితిగతుల గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇటువంటి ఈ శని గ్రహం, ఇక్కడ ఈ మాస్ అండ్ శాటర్న్ అంటున్నారు, ఇవి చాలా అశుభానికి ప్రతీకమైనటువంటి గ్రహాలు ఇవి. సో ఇవి ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తిగతంగా ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క వ్యక్తి మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి, అదేవిధంగా మొత్తం భూమండలం మీద కూడా ఈ గ్రహాల యొక్క ప్రభావం వల్ల మొత్తం భూమి మీద ఏ విధంగా ఉపద్రవాలు సంభవిస్తాయనేవి 2 విధాలుగా వాళ్ళు విశ్లేషించి చెప్పగలరు. కొంతమంది చెడు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం చేత ఏ కార్యం చేసినా సఫలం అవ్వదు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ స్థితి నుంచి తప్పించే ప్రయత్నం అంటే భగవంతుని ఆశ్రయించడం వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. సో అవన్నీ ఉంటాయి. ఈ
ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉపద్రవాలు, ఈ కెలామిటీస్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటివంటే మనం ఇప్పటికీ ప్రతి నిమిషం చూస్తున్నాం. అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు భూమి మీద పుట్టినప్పుడు అలాంటి ఉపద్రవాలు సంభవిస్తున్నాయంటే, ఇప్పుడు ఒక్క హిరణ్యకశిపుడు, ఒక్క హిరణ్యాక్షుడు కాదు, ఎంతోమంది భూమి మీదకి వస్తున్నారు ఇట్లాంటి లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి వారు. కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే, వాళ్ళు మంచిగా ఒక రాక్షస రూపంలో ఉన్నారు, బీభత్సమైనటువంటి రూపంలో. ఇప్పుడు మంచి సూటు బూట్ వేసుకొని ప్రకృతిని ధ్వంసం చేయడానికి వస్తున్నారు, ఈ ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి. సో ఈ విధంగా అల్టిమేట్లీ ఈ మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా 3 గుణాల యొక్క ప్రభావం చేత ఉంటుందని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కేటగరైజ్డ్ అండర్ దిస్ 3 మోడ్స్. ప్రతిదాన్ని కూడా 3 విధాలుగా విశ్లేషించవచ్చు. మనం తినే ఆహారం కానీ, వేసుకునేటటువంటి దుస్తులు కానీ, ఆచరించే వ్యవహారం కానీ, మనం నడిచే విధానం కానీ, అన్నిటినీ కూడా మనం 3 విధాలుగా విభజించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచమే ఈ 3 గుణాల చేత ప్రభావితమై ఉంటుంది. మన ప్రతిదీ కూడా ఒక వ్యక్తి ఆయన జీవన శైలి సాత్వికంగా ఉండవచ్చు, రాజసికంగా ఉండవచ్చు, తామసికంగా ఉండవచ్చు. తినే ఆహారం కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము. వ్యవహరించేటటువంటి రీతి కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము. సో ప్రతిదీ కూడా 3 విధాల చేత ప్రభావితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ భౌతిక జగత్తు మొత్తం ద్వంద్వాలతో కూడుకున్నటువంటి జగత్తు. అంటే ఇట్స్ ఎ డ్యూయల్ వరల్డ్. ఎప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఎల్లకాలం సుఖంగా ఉండిపోతాం అనడానికి స్కోప్ లేదు. నేను ఎప్పుడు కూడా దుఃఖంలోనే ఉండిపోతాను అనే దానికి కూడా స్కోప్ లేదు. సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, జయము, అపజయము. అర్జునుడు సర్వశ్రేష్ఠి అయినటువంటి ధనుర్ధారి, కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అంత గొప్ప పరాక్రమవంతులను ఓడించినటువంటి అర్జునుడు కూడా ఆతతాయి దుండగుల చేత ఓడిపోయాడు. కానీ ఆ ఓటమిని కూడా ఇక భగవంతుడు నన్ను తిరిగి తన యొక్క స్వధామానికి రమ్మని చెప్తున్నటువంటి సూచనగా తీసుకొని ఆయన ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి ఆ ఓటమిని కూడా తన ఒక అవకాశంగా తీసుకుంటే ఇక తిరిగి నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక నా శక్తిని, నాకున్నటువంటి ఆ యోగ్యతని భగవంతుడు ఉపయోగించుకున్నాడు. ఎందుకు? దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణార్థం కోసం. ఇప్పుడు కార్యం అయిపోయింది, ఇంక అయిపోయినాక నేను ఎందుకు, ఇంకా భగవంతుడు వెళ్ళిపోయినాక నేను ఎందుకు ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఆయన కూడా బయలుదేరాడు. సో అదేవిధంగా భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి ఈ చెడు సూచనలు అనేవి చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి ప్రదేశం కాదు. దిస్ నాట్ ప్లేస్ ఫర్ సెటిల్మెంట్, దిస్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఫర్ గెటింగ్ అవుట్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటటువంటి ప్రణాళిక మనం వేసుకోవాలని చెప్పి దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో అందుకే ఈ టెంపుల్స్, అందుకే ఈ మేనేజ్మెంట్, అందుకే ఈ ప్రీచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఓవరాల్గా. ఎందుకంటే ఆ జీవికి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి తప్పించే ప్రయత్నం కోసమే, అంతేగాని ఇక్కడ వాళ్ళని పర్మనెంట్గా ఉండిపోయి ఇక్కడ సుఖాన్ని అనుభవించడం కోసం కాదు. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇటువంటి శుభ అశుభ లక్షణాలు కూడా కనపడుతుంటాయి. సో భక్తుడి మీద ప్రభావం ఉండదంటే భక్తుడి మీద ఉంటుంది, కానీ భక్తుడికి భగవంతుడు ముందుగానే సూచన ఇస్తాడు. సో తన బుద్ధిని వాడుకోవాలి. నేను భక్తుడిని కదా, ఇప్పుడు బాగా పెద్ద ప్రవాహం ఉందనుకోండి, టైడ్స్, పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ ఫ్లడ్స్లో నేను భక్తుడిని, నేను నావ మీద కూర్చొని ప్రయాణం చేసి దరికి చేరుతానంటే మునిగిపోతాం. సో భక్తుడి మీద కూడా ప్రభావం ఉంటుంది, గ్రహాలు ఉంటుంది, ఉండదని కాదు. కానీ అటువంటి శుభ అశుభ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ విచక్షణ కలిగి మనం ఏది శుభాన్ని అంటే అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి తీసుకుని ప్రతికూలాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఇవన్నీ ఏమిటి, ఇవన్నీ సూపర్స్టిషన్, ఇవి నేను పట్టించుకోనంటే మనం నష్టపోతాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ గ్రహాలు ముఖ్యంగా ఈ శని మరియు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ గ్రహాల పేర్లు ఏంటి, జస్ట్ లైక్ ప్రభుపాల్ వారు ఇక్కడ తాత్పర్యాలు చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా అయితే శుభప్రదమైనటువంటి వృక్షాలు ఉంటాయో, ఏ విధంగా అయితే శుభప్రదమైనటువంటి స్థలం భూమి ఉంటుందో, అదేవిధంగా శుభప్రదమైనటువంటి గ్రహాలు ఉంటాయి, అశుభాన్ని సూచించేటటువంటి గ్రహాలు కూడా ఉంటాయి. సాటర్న్ అండ్ మాస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇంపాయస్. అంటే మాస్ అంటే అంగారకుడు, సాటర్న్ అంటే శని. సో
అశుభం అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా అంగారకుడు రజోగుణ ప్రేరితులైనటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాడని అర్థం చేసుకోవచ్చు. శాటన్ శని తమోగుణంతో ఉన్నటువంటి వారి మీద పూర్తిగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాడని చెప్పొచ్చు. అంటే తమోగుణానికి ప్రతీక అయినటువంటి తామస లోకం అది. తామస లోకం అంటే వాస్తవంగా ఈ లోకాలకి వెలుతురు ఉండదు, అదన్నీ చీకటి ప్రదేశాలు. దే ఆర్ లైక్ ప్లూటోనిక్ ప్లానెట్స్. సో దే ఆర్ అక్కడ గోస్ట్, భూత ప్రేతాలు, అన్నీ ఇవే ఉంటాయి అక్కడ. ఆ లోకంలో మంచి ఉండదు అనమాట. వాటిని నరక లోకాలని కూడా చెప్పుకుంటాం. సో ఆ సూర్యరశ్మి వాటి మీద పడని కూడా పడదు. కానీ సూర్యరశ్మి పడనటువంటి ఇటువంటి శని మరియు అంగారకుడు అనేటువంటి ఈ గ్రహాల మీద అవి బాగా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది అశుభం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అసలు ప్రకాశం లేనటువంటి ఇటువంటి గ్రహాలు చాలా ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతున్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది అశుభానికి ప్రతీక అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి బృహస్పతి, దేవతల గురువు అయినటువంటి బృహస్పతి, ఆయన ఇంద్రుడితో అంటాడు, నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినా కానీ ఓడిపోతావు, జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అసుర బలం అనేది బాగా పుంజుకొని ఉంది, అసురులు చాలా బలశాలిగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు వెళ్ళకు యుద్ధానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళ గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడిని వాళ్ళు బాగా సేవించి వాళ్ళని మెప్పించారు. నీ పరిస్థితి ఎలాగా లేదు అని అప్రబద్ధం చేసినా వెళ్ళాడు, యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు, అన్నీ కోల్పోయాడు. బలి దైత్యరాజు అయినటువంటి బలి చక్రవర్తి మొత్తం అన్నీ లాగేసుకున్నాడు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? ఇంద్రుడి నుంచి. సో ఆ విధంగా ఈ లక్షణాలు బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ బృహస్పతి అంటే ఈ జూపిటర్ అనే ప్లానెట్ని కూడా బృహస్పతి అంటారు. సో ఈ ప్లానెట్ని గురుడు అని కూడా అంటారు, అంటే బ్రహ్మదేవుడికి ప్రతీక. అలాగే శుక్రుడు అని శుక్రదశ బాగుంది, వీనస్. అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే అత్యధికంగా భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగానికి బాగా దగ్గరగా ఉన్నామని అర్థం. అలాగే మెక్యూరీ, బుధుడు. సో ఇది బుద్ధికి, ఈ గ్రహం అనేది బుద్ధికి ప్రతీక. సో ఈ బుద్ధి అనేది భగవంతుడు సద్బుద్ధి ఇచ్చినప్పుడే ఆ బుద్ధిని సరిగ్గా వాడుకుంటూ భగవంతుడి సేవలో దాన్ని ఉపయోగించాలి. సో ఆ విధంగా ఈ గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు మన మీద తప్పకుండా ఉంటాయి. కానీ అన్ని గ్రహాలకి గ్రహాధిపతి అయినటువంటి ఆ సూర్యుడి నుంచి మనం నేర్చుకోదగినటువంటి విషయం ఏంటి? యశ్చక్షురేషు సవితా సకల గ్రహానాం రాజా సమస్త సురమూర్తి రసేష తేజ యస్ యాజ్ఞా భ్రమతి సంవృత కాలచక్రో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుడి ఆజ్ఞానుసారంగా సూర్యుడు పరిభ్రమిస్తున్నాడు, ఆ విధంగా ఈ కాలచక్రం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ విధంగా ఆయన గ్రహాధిపతి, అన్ని గ్రహాలకి రాజు. ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనకు చూపిస్తున్నాడు భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞను ఏ విధంగా పాటించాలి అని. అటువంటి సూర్యుడు, ఆ చంద్రుడు, వారు భగవంతుడి యొక్క నేత్రాలుగా ఆ విరాట రూపంలో వాళ్ళని మనం దర్శించుకోవచ్చు. భగవంతుడి యొక్క నేత్రంలో సూర్యచంద్రుడు. సో సూర్యుడి నుంచి ఆ కాంతి, ఆ ఉష్ణము, ఆ వేడి, ఆ చంద్రుడి నుంచి ఆ చల్లటి కిరణాలు, భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ప్రాణికి ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవసరాలు. ఇవి లేకపోతే మనిషి యొక్క మనుగడ లేదు. సో మనం జీవించి ఉన్నామంటే ఈ గ్రహాలు మనకి ఇవన్నీ సమకూరుస్తున్నాయి కాబట్టి. ఈ విషయాన్ని భగవద్గీతలు కూడా చెప్తారు. యద్ ఆదిత్య గతం తేజో జగద్భాష్యతే అఖిలం. సో సూర్యుడు ఏం చేస్తున్నాడు? సూర్యమండలాన్నంతా కూడా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. కానీ ఆ సూర్యుడి యొక్క ఉష్ణాన్ని ఆపేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు అదే సూర్యగ్రహణం అంటారు. అప్పుడేమైంది? అది కూడా, ఆ సూర్యగ్రహణం అనేది కూడా అశుభ లక్షణం. అది గ్రహణం వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఆ గ్రహణం వచ్చినప్పుడు గ్రహణం తప్పకుండా పాటిస్తాం. ఎందుకంటే గ్రహణం యొక్క ప్రభావం చేత ఆహార ధాన్యాలు కలుషితం అయిపోతే మొత్తం వాతావరణంతో కూడా కాలుష్యం అయిపోతుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కదా పాటించింది. గ్రహణ సమయంలో ఆయన కృష్ణ బలరాముడు సుభద్ర దేవి సమేత ద్వారకా నుంచి కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ కురుక్షేత్రంలో వాళ్ళు కలుసుకున్నారు కదా గ్రహణ సమయంలో, స్నానం ఆచరించి ఇవన్నీ చేశారు కదా. భగవంతుడే చూపిస్తున్నాడు కదా ఇటువంటి అశుభకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలని. సో ఆ విధంగా అలాగే చంద్రుడు, యశ్చంద్రమాసి యశ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకాం. యశ్చంద్రమాసి యశ్చాగ్నౌ అంటే చంద్రుడు మరియు అగ్ని, ఈ రెండు కూడా మనిషి యొక్క మనుగడకి చాలా అవసరం. చంద్రుడి యొక్క కిరణాల వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? చంద్రుడి యొక్క కిరణాల వల్ల ఆ చల్లటి కిరణాలు ఏం చేస్తాయి? ఔషధాలన్నింటినీ కూడా చంద్రకాంతి పోషిస్తుంది అని భగవద్గీత స్పష్టంగా చెప్తుంది.
ఔషధాలన్నిటికీ పోషణ ఇచ్చేది చంద్రకాంతి. సో అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ఉండజాలరు. వీరి యొక్క సహాయం అంటే సూర్యుడు కానీ చంద్రుడి యొక్క సహాయం లేకుండా మనిషి మనుగడ అనేది కొనసాగదు. సో ఈవెన్ దో మనం ఈ భౌతిక కారాగృహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఈ భౌతిక జైల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఈ సదుపాయాలు కలిగిస్తూ మనని కంటికి రేపలాగా కాపాడుతున్నారు. అంత కరుణామూర్తి భగవంతుడు. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సో భగవంతుడు కరుణా సింధు, కరుణ అంటే కరుణాం లాంటి ఒక మహాసముద్రం లాంటి అతని ఔదార్యం, ఆయన కరుణ మన మీద ఏ విధంగా వర్షిస్తున్నాడు. మనం భగవంతుని వద్దుపో అని మొహం చాటేసి ఆయన నుంచి మొహం చిట్టేసినా కానీ మనకి అన్ని సదుపాయాలు మనకు కలిగిస్తూ మనని కంటికి రెపలా కాపాడుతూ మనని ఇంకా ఉద్ధరించేలాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో, ఆ గ్రహించినప్పుడు మనం భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మనం భక్తి అంటే భగవంతుడి యొక్క అవకాశం అంటే భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం దాన్ని గ్రహిస్తూ ఈ విధంగా ఈ ప్రతికూలమైనటువంటి వీటన్నిటినీ కూడా ఈ అశుభకరమైనటువంటి ఈ వీటన్నిటి నుంచి దూరం అవుతూ ఆ విధంగా మనం కాపాడుకుంటాం. సో ప్రకృతి అనేది కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే కార్యాలు చేస్తుంది. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే స చరాచరం, మయాధ్యక్షేణ నా యొక్క అధ్యక్షణలో ఈ ప్రకృతి నడుస్తుంది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మరి ప్రకృతి యొక్క నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే ఏమవుతుంది? అప్పుడు దండించబడతాం. ఈవెన్ కశ్యప ప్రజాపతి అయినటువంటి కశ్యప మహర్షి కూడా అంత గొప్ప ఋషి, ఆయన కూడా దితి యొక్క మాటని వద్దు అని చెప్పి దాన్ని నివారించకుండా సంధ్యా సమయంలో ఇద్దరు కలవడం జరుగుతుంది, అసుర సంధ్యా సమయంలో. సో అసుర సంధ్యా సమయంలో కలవడం చేత ఏమైంది? వాళ్ళకి ఇంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులు, హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపు పుత్రులుగా జన్మించబోతున్నారు భూమి మీద. సో ఇట్స్ ఎ లాస్ ఆఫ్ నేచర్, నో వన్ ఈజ్ ఎగ్జంప్షన్. నేను ప్రకృతి నియమాలు ఉల్లంఘిస్తూ అంటే తప్పకుండా ప్రకృతి యొక్క నియమాలు ఉల్లంఘించడం కారణం చేత మన మీద దాని యొక్క పనిష్మెంట్ మనం తీసుకోవాల్సిందే. సో ఆ విధంగా ప్రకృతి భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షణ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రకృతి కూడా మనం ఉల్లంఘించడానికి అవకాశం లేదు. సో ఈ అసుర సంధ్య వేళ ఏ సమయంలో, ఈ సమయం అనేది కూడా ప్రతిదీ కూడా మనం విశ్లేషించవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి మాసానాం కార్తీక మాసం, గత మాసం, చాలా అన్ని మాసాల్లో కూడా సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి మాసం అన్నాం. అంటే ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం పొడవునా మనం భక్తి చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ ప్రత్యేకించి దామోదర మాసంలో భక్తి చేస్తే ఇంకా అత్యధికంగా మనం భక్తిలో శీఘ్రంగా మనం ఎదుగుతాం. అందుకే ఆ మాసానికి ప్రత్యేకత ఉంది. అదేవిధంగా విశేషమైనటువంటి తిథులు, మాధవ తిథి భక్తి జనని జతన పాలన కోరే, ముఖ్యంగా ఏకాదశి అనేటువంటి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మాధవుడికి చాలా ప్రియమైనటువంటి తిథి. అటువంటి తిథిలో మనం ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరించినట్టు మాత్రం చేతనే మన హృదయంలో భక్తి జనరిస్తుందంట చెప్తారు. సో ముహూర్తాలు కూడా ఉంటాయి. నేను ముహూర్తం ఏం పట్టించుకోనంటే అది కరెక్ట్ కాదు. సో ముహూర్తాలు కూడా ఉంటాయి. సో అలాంటివి మనం ఆచరించాలి, పట్టించుకోవాలి. శుభ అశుభం అనే దానికి మనం తేడా తెలిసి ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనం భక్తిని కొనసాగించాలి. ఒకసారి రావణాసురుడు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఆఖరి తుది శ్వాసలో ఉన్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడిని పంపిస్తారు. ఏమని చెప్తారంటే రావణాసురుడి నుంచి ఒక సందేశం తీసుకొని రా అంటారు. ఆయన రాక్షసుడు అయినప్పటికీ కూడా చనిపోయే ముందు ఆయన యొక్క రియలైజేషన్, ఆయన సాక్షాత్కారం ఏంటో తీసుకొని రా అని చెప్తారు. సో లక్ష్మణుడు వెళ్తాడు, రావణాసురుని అడుగుతాడు, తను చనిపోబోతున్నావు, ఆఖరి దశలో ఉన్నప్పుడు నీ సాక్షాత్కారం ఏంటి చెప్పవే రావణ అంటే రావణాసురుడు ఒకటే మాట అంటాడు, నా జీవితకాలంలో నేను ఒకటే ప్రణాళిక వేసుకున్నాను, స్వర్గానికి నిచ్చెనయ్యాలని. అంటే డైరెక్ట్గా అందరికీ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ స్వర్గానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. అది మంచి పనే కదా. కానీ నేను చేసే
చెడు పని ఏంటంటే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క పత్ని అయినటువంటి సీతాదేవిని సాధువేషధానుడు వెళ్ళి అపహరించాను. సో ఈ పనేమో వెంటనే చేశాను, సీతా అపహరణం. నా మనసు అనిపించింది, కామంతో మనసు రగిలిపోతుంటే వెంటనే మంచి చెడు ఏది కరెక్ట్ కాదనే ఆలోచన లేకుండా వెంటనే వెళ్ళి సీతాదేవిని అపహరించాడు. కానీ ఈ మంచి కార్యం, స్వర్గానికి నిచ్చెన వేయడం, అందరికీ స్వర్గలోకానికి యాక్సెస్ ఇవ్వడం, సో ఇటువంటి శుభకార్యాన్ని ఆలస్యం చేశాను. అందుకే నా సాక్షాత్కారం ఏంటంటే శుభస్య శీఘ్రం. ఈ చెడు పనులే, ఈ చెడు లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి పనులు చేయాలంటే 10 సార్లు ఆలోచించండి. కానీ మంచి కార్యాలకి ఆలస్యం చేయకండి. ఇది మంచి అని తెలుసుకున్నప్పుడు వెంటనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి లైఫ్లో. భగవంతుడిని సేవించడం అది మన శ్రేయస్కరం. భగవద్గీత, భాగవతం, అన్ని ఉపనిషత్తులు, సర్వం వేదం అంతా అదే చెప్తుంది. మరి ఇంకా ఆలస్యం ఏంటి? దాన్ని ముందుగా ఆలోచించరు. ఇప్పుడే కాదు, భక్తి ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా, నేను బాగా సెటిల్ అయిన తర్వాత, నాకు మంచి జాబ్ వచ్చి, ఉద్యోగం వచ్చి, బాగా డబ్బు సంపాదించుకున్న తర్వాత, నాకు మంచి ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత నేను అప్పుడు హాయిగా కూర్చొని భాగవతం చదువుతాను, అప్పుడు భక్తి చేస్తాను. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం పెట్టుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పదం యత్ విపదామి తేషం, ఇప్పుడు కూడా ప్రమాదం అనేది అడుగడుగునా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ అవకాశం ఇచ్చినా దీని మంచి కార్యం ఇదంటే వెంటనే దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే, దీని గురించి ఆలోచన చేయకూడదు. కానీ చెడు అంటే మాత్రం దానికి 100 సార్లు ఆలోచించి దాన్ని అలా ఆలోచించి మెల్లగా దాన్ని దూరం చేసుకోవడమే శ్రేయస్కరం. అందుకే శుభస్య శీఘ్రం అన్నారు. అటువంటి శుభమేంటి, అశుభం ఏంటి అని మనం దాన్ని తీసుకుంటూ అనుకూలస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం. భక్తికి అనుకూలమైనది మనం ఆచరిస్తూ ప్రతికూలమైన దాన్ని మనం వదిలే ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ. జయ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ గౌర్ ప్రేమానందే. Krishna